बेटा तुझे मैं एक बात बताऊं। हाँ मेरी और टप्पू की पापा की ऐसी नई नई शादी हुई थी ना, हाँ। तब हम दोनों भी ऐसे ही घूमने गए थे। और तुझे पता है एक बार तो मुझे इतना बड़ा सपना आया कि मैं और टप्पू के पापा ऐसे वो हुड़की होती है ना, वो हाँ, नाव, हाँ, हाँ उसमें क्या ऐसे बैठ गए। फिर ऐसे क्या हलेसा मारते हैं ना, तो टप्पू के पापा ऐसे हलेसा मार रहे थे, लेकिन अचानक हाथ से हलेसा छूट गया। ओह माय गॉड! और टप्पू के पापा ने मुझे बताया कोई बात नहीं। जय जिनेंद्र। जय माता जी, जय माता जी। क्यों खाना खाया? किसका खाया? और ये नहीं, हम तो ना तो ऐसे मगज से ठीक है। बहुत आप मगज में आप हो कब से? पता है कैसे है वो? अच्छा आपने इसकी पढ़ाई नहीं की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कोई ऐसे मगज में नहीं होता, हाँ। सब लोग अच्छे ही होते हैं। हाँ। ऐसा क्या होता रहता है। तो हाँ तुम कहाँ तक पढ़े हो? वो घर पे सब बोल रहे थे कि दोपहर तक पढ़ा है। अरे वाह मेरे जैसे भाई। और मेरा को क्या है, हम लोग सुबह उसे स्कूल छोड़ के आते थे, फिर स्कूल वाले बपोर पर उसे घर पे छोड़ कर आते हैं। तुम्हारा भी ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, तो मैं कभी कभी स्कूल जाता था, बाकी कोई छोड़ने मुकने रखने आने नहीं था है? अच्छा वो हाँ। उसको क्या ऐसा मगज ठिकाना नहीं ना, हाँ। कोई कल कर देगा। ये हाँ क्या क्या बोलना क्या 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 बोल क्या रहे हो? हाँ क्या? मगज मारू ठेकाने જ છે એમ। हाँ तो अभी तो आपने बोला कि आपके पास तो मगज ही नहीं है। अभी आपका मगज ठिकाने भी हो गया। आप पहले नौकरी कर लो ऐसे आपके पास मगज है कि नहीं है। अरे एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ, टप्पू के पापा मुझे हमेशा कहते हो डोबी तुम्हारे पास मगज है, ऐसा मगज है ऐसा कहते हैं। तो वो भी मुझे इसीलिए पूछ रहे होंगे। हाँ डाउट लेकिन एक बार क्या हुआ, उसको ऐसे कान में बहुत ऐसे दर्द था ना, तो मैंने कहा कि थोड़ा तेल गरम करके कान में डाल दूं। तो उसने कहा तू डाल और तेरा मगज ठीक कर। मतलब उसे पता है कि मेरे पास मगज है। हाँ, वैसे तो हम बहुत अच्छे हैं हम टप्पू तो के बहुत पापा। अच्छे वो हैं। क्या कभी कभी ऐसे मगज छटक जाता है उसको मेरी वजह से, तो हम तो हो जाता है। अभी तो क्या करे वो तो हम। आवाज वो गाना हाँ? अरे वाह मैं एक बात बताऊं, ये पीले शर्ट में तो आप एकदम बुलबुल जैसे लग रहे हो। और ऊपर से आपके बाल हा 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 बहुत भंगार लग रहे हैं। आपकी शादी हो गई? कितनी बार हुई? તમે કેટલી વાર કરી? मैंने तो एक ही बार टप्पू के पापा से की है, वो मेरे पति परमेश्वर से बोलते हैं तो। તમે मेरी तो अभी हुई ही नहीं हाँ है। तुम्हारे ध्यान में कोई लड़की हो तो बता ना मेरे भाई के लिए। मेरे लिए मैं शादी करूंगा उससे। है? नहीं अगर लड़की होती तो वो खुद शादी नहीं कर लेता। वो बात भी सही है लेकिन માટે ઉપર એલિયન પાસેથી બોલાવવું પડે। मेरी अरे कभी वाह। एलियन होके आएगी तो फिर मजे है। ओह माय गॉड तो फिर मैं लेक गार्डन में से जाऊंगा तो कितना मस्त दिखूंगा नहीं देना। एलियन को लेकर और वहाँ हम लोग ऐसे फोटो भी पाड़ेंगे एलियन के साथ, मजा आएगा। आपके ध्यान में है ऊपर? हाँ नहीं वहाँ पर ऐसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप गए थे? હું હમણાં કોન્ટેક્ટ કરીને આવું હો। हाँ किसके कभी હમણાં આવું, આમ જાવ ને આમ આવું। हाँ लेकिन आना जल्दी हो भाई। हाँ हाँ? उसको दाल भात बनाने थे। हाँ बनाने दो ना भाई, क्या बेचारा खाता है तो खाने दो। हम कहाँ थे? हाँ देखो फिर मेरी बातें से अधूरी रह गई। फिर हम दोनों जा रहे थे और टप्पू के पापा के हाथ से हलेसा छूट गए। फिर उसने बोला चिंता मत कर दया, मेरे ये दो हाथ है ना, मैं ये दो हाथ से ऐसे हलेसा मारूंगा। फिर एक बड़ी सी मछली आकर ऐसे टप्पू के पापा को खा गई ओह माय गॉड मेरे सपने में। वैसे तो वो सही सलामत है अभी। चल अब हमें जाना नहीं है। किधर? अरे भूल गया। हले समारने। हाँ चल चल मैं तुझे सिखाती हूँ, चल जल्दी। હા મારો ફોન ક્યાં મુકાઈ ગયો? અરે તમે નીચે ભૂલી ગયા હશો. એક તો સાવ ભૂલક્કડ છો તમે તો. ગઈકાલે સાંજે અહીંયા જ રમતો તો હું, રમતા રમતા જ સૂઈ ગયો હતો. ગઈકાલે સાંજે ને પણ એ ગઈકાલ સાંજની વાત છે અને આપણે અત્યારની વાત કરીએ છીએ. અત્યારે તમે નીચે હતા અને ઉપર આવ્યા ત્યારે જ તમે ભૂલી ગયા હશો. હા હમણાં જ તે મેં ઓફિસ સ્ટાફ સાથે વાતચીત કરી. અમારે આજે સાંજે
વહેલા આવવું પડશે ને એટલે. સારું છે, આ તો તમે મોબાઈલ ભૂલી જાઓ છો, મને નથી ભૂલી જતા, એટલે બહુ સારું છે. તને કેવી રીતે ભૂલી શકું? પત્ની છે તું મારી. છોડને એ બધી વાતો. મારે છે ને ખાસ વાત કરવાની છે. હા, ઓફિસનું બધું જ કામકાજ હું સંજયભાઈને સોંપીને જઈ રહ્યો છું. એટલે મારા ગયા પછી કદાચ હોસ્પિટલમાં કે ત્યાં ફોન લાગે ન લાગે તો અહીંયા ફોન આવશે પપ્પાને આ ઉપર. તો પપ્પાને થોડું ઘણું સમજાવજે. આ ઓફિસમાં તને ખ્યાલ તો છે ને કે કેવા કેવા વહીવટ ચાલે છે, કયા નહીં. હા, મને બધી જ ખબર છે. તમે રોજ આવીને વાત કરતા હો છો ને મને, અને તમારા બિઝનેસમાં અડધું તો તમને શિખામણો હું આપતી હોઉં છું. આમ નહીં આમ કરો, આમ નહીં આમ કરો. હા, તો અર્ધાંગની છે તું મારી, મતલબ કે પતિનું અડધું અંગ. તો પછી તારે મને સપોર્ટ તો કરવો જ જોઈએ ને. પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરું, કેમ નહીં. અને એકચ્યુઅલી ક્યાંની તમને એક વાત કહેવા માંગુ છું. શેની વાત? શું? ઘણા દિવસથી છે ને મનમાં એક વાત ચાલ્યા કરે છે, અને થાય કે તમને કહું કે ના કહું. શું વાત ચાલે છે? આ જરાય પણ મૂંઝાયા વગર મને વાત કર. મને એમ થાય છે કે તમે કંઈક ખોટું ના વિચારી લો, અને તમને કંઈ હું કહું તો તમને ખરાબ ના લાગે. બસ. કેમ? એવી તે વળી કઈ વાત છે કે હું ખોટું વિચારી લઈશ? વાત જાણે એમ છે કે દેવેનભાઈની વાત છે. દેવેન? હા. કેમ? શું થયું દેવેન? જો ને, દેવેનભાઈનું મગજ એમ તો નાનપણથી જ આવું છે, અને મારી કરતાં સારી રીતે તો તમે જાણો છો આ બધું. પણ એમની હરકતો એવી હોય છે ને કે એમ થાય કે મતલબ શું સમજવું મારે એ જ ખબર ના પડે. એ ઘણી વખત હું કામ કરતી હોઉં ને ત્યારે આવીને મારી સાથે મસ્તી કર્યા કરતા હોય છે, અને ઘણી વખત દેવેનભાઈ આવીને મારી સાથે હડપલા કરતા હોય છે. મતલબ હડપલા એટલે મસ્તી કરતા હોય છે. એટલે હું એમને સમજાવું છું કે દેવેનભાઈ આવું સારું ના લાગે. માનો મારી સાથે મસ્તી કરે તો હું તો એ બધી વાત મજાકમાં જવા દઉં, પણ સોસાયટીમાંથી પણ ઘણી ફરિયાદો આવે છે કે ઘરમાં ઘૂસી જાય છે અને ગમે તેવી હરકતો કરે છે. આ તો કાલ ઉઠીને કોઈ એમની સાથે કંઈ કરી નાખ્યું, કોઈ માર્યું કે કંઈ પણ થઈ શકે છે ને. તો જોને, હા હું સમજી શકું છું, પણ તું તો જાણે છે ને કે મારો ભાઈ અત્યારે એબનોર્મલ પરિસ્થિતિમાં છે. મતલબ કે શું કરે છે, શું નહીં, શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, કોની સાથે શું વાત કરવી, શું નથી વાત કરવાની, કંઈ જ ખબર નથી પડતી. મતલબમાં આવી સ્થિતિમાં આ બધું થવું સ્વાભાવિક છે. એ કંઈ ચાય કરીને કોઈને હેરાન કરવા નથી માગતો, પણ છતાંય અમુક સિચ્યુએશન્સ જ એવી હોય છે કે એનાથી આવું થઈ જાય છે. હા જો ને, એ દિવસ પહેલા કોઈ નાના છોકરાને મારીને નહોતો આવ્યો. હવે એના મનમાં થોડી એવું હશે કે નાના છોકરા સાથે આવું કંઈ કરે. અરે નાના, હું એવું કંઈ જ નથી કહેતી, પણ ઘણી વખત એમની હરકતોને સમજવી બહુ જ અઘરી છે મારા માટે. જો તું ચિંતા નહીં કર, અમે લોકો આજે સાંજે જ બોમ્બે જઈ રહ્યા છીએ ને, એની ચેકઅપ થઈ જશે ને પછી ડૉક્ટરે કહ્યું છે કે જલ્દીથી રિકવરી લાવી દેશે. એટલે પછી મારો ભાઈ આવો ગાંડો નહીં રહે, એને બધી જ સમજણ પડવા જ લાગશે. સારું, ભગવાન કરીને બધું સારું થઈ જાય. ચાલ, હવે ઓફિસ જવાનું લેટ થઈ રહ્યું છે, જાઓ. અને આમ પણ પછી પાછું મારે વહેલા જ આવવાનું થશે, તો સોરી, આપણે પછી ડિસ્કશન કરીશું. ભલે, સારું. અને તમારું વોલેટ અને ચાવી બંને ત્યાં નીચે જ મૂક્યું છે. ડન, લઈ લઈશ. ચાલ, બાય. ભલે, બાય. જુઓ ને, આપણા દેવેનને ફરક કેમ નથી પડતો? તમે કહ્યું કે હા ડૉક્ટર આવે છે, ઓપરેશન કરશે, તો એ પહેલાં કરતાં એની હાલત સુધરી જશે. પણ હજુ કોઈ ફરક નથી પડ્યો. આટલા રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા, કેટલી જગ્યાએ બતાવ્યું, પણ કોઈ ફરક નથી. અરે સારામાં સારા ડૉક્ટર જે લોકો કહે ને કે આ ડૉક્ટર સારો તો ત્યાં બતાવ્યું, કોઈ કે આ ડૉક્ટર સારો તો ત્યાં બતાવ્યું. કેટલા ડૉક્ટરોને બતાવ્યા ને આમાં કાંઈ ફરક જ નથી પડતો. એટલે સારું સમજાતું નથી કે
એટલા દવાઓ એટલા ઓપરેશનનું આ બધું થયું છતાં કોઈ ફેર ન પડે તો શું કરીશું એ ખબર નથી પડતી આ છોકરાનું. એ જ તો શું કરી શકીએ કંઈ સમજાતું નથી. અને સાચું કહું ને તો મને તો હવે ચિંતા થાય છે કે તમે આજે મુંબઈ બતાવવા જવાની વાત કરો છો. ત્યાંના ડૉક્ટરો એમ કહેશે કે એની દવા ચાલુ કરો, એની ટ્રીટમેન્ટ કરો, ધીમે ધીમે સાજો થઈ જશે. પણ આ છેલ્લું જ્યારે ઓપરેશન કર્યું ને ત્યારે તો ડૉક્ટરે આપણને સ્યોરિટી આપી હતી. એમને કહ્યું હતું કે એ એકદમ સાજો થઈ જ જશે. પણ દેવેન એવો ને એવો જ, કોઈ ફરક જ નહીં. મારું એ જ કહેવાનું છે કે આટલી દવાઓ લે છે. હા, બેટા તબિયત સારી છે ને? એકદમ. હં? તો કેમ આમ ના કામ કરે છે, આંખ પાણીવાળી દેખાય છે? થયું છે શું? કઈ નથી થયું. ટકાટક છું. બધું બરાબર? દવા પાછો સમયસર લે છે કે નહીં તું? હા મમ્મી આપે ને. હું તો આપું છું, પણ પેલી જે તારે રોજ રાત્રે ગળવાની છે અને સવારમાં ઉઠતા વેત ગળવાની છે એ તને લેવાની કીધી છે, એ લે છે ને? યાદ હોય તે લઈ લો. અરે આવું નહીં કરવાનું દીકરા. તમે- દેખ કેટલા ડોક્ટરોને બતાવ્યું છે, કેટલી દવાઓ તારી બધી બદલી છે, સારામાં સારા ડોક્ટરો સુધી ગયા છે. હા, એમાં કઈ ફેર જ તને નથી પડતો. તું દવા નહીં લઈશ તો ક્યાંથી ફેર પડશે? દવા તો દીકરા લેવી પડે ને તારે. હા લેવી પડે ને? હા. હા, દવા નહીં લે તો બેટા તો સાજો કેવી રીતે થઈશ? ભાઈની જેમ બાઇક નહીં ચલાવી શકે. જો સાજો થઈ જઈશ ને તો ભાઈની જેમ બાઇક, કાર બધું ચલાવી શકીશ. બાય. હા, કાઢી રૂમ રૂમ. મને ક્યારે? તું સાજો થઈ જઈશ ને, જો તું ચલાવે તો આપણે પેલા બાઈક પછી દવા. હા હા આપણે લઈ આવીશું. હા, ઘરમાં ચાલે ને એવી બાઇક લઈ આવીશું. હા, રોડ ઉપર નું ચાલે એ બાઈક. ચાલે ચાલે, રોડ પર જ ચાલે. પણ એમાં શું છે કે પેલા ઘરમાં ચલાવતા શીખી જવાનું ને પછી રોડ ઉપર જવાનું. અને હવે એ બધું છોડ. આજે સાંજે છે ને તારે ભાઈ સાથે મુંબઈ જવાનું છે. મુંબઈ? હા, પેલી જો ની મોટી મોટી બિલ્ડિંગો હોય છે ત્યાં. પેલા બધા ફિલ્મ સ્ટારો બસ કલા. બસ મને ખબર છે. બોમ્બે નો હલવો જ્યાં મળે એ જ મુંબઈ ને. હા જો બસ જોઈએ. હા, તો મારી માટે લેતા આવીશ ને મુંબઈ થી હલવો? હું કામ લાવું? ભાઈ લાવે લે. હા હું ક્યાં કમાવું? પૈસા છે આપણી પાસે? હું આવ્યો. હા હા ભાઈ લાવશે. પણ જો ભાઈ જ્યાં લઈ જાય ને ત્યાં ડૉક્ટર જે કહે ને એ ધ્યાનથી સાંભળજે અને એ પ્રમાણે જ કરજે. હો, મારે થોડું કરવાનું છે. ભાઈને ડોક્ટર કે એ પ્રમાણે કરવાનું છે. આ તો તમે તો હું હારે હા, જાઉં. તારે 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 ખાલી સાથે જવાનું છે અને ભાઈને ખોટી રીતે કવરાવવાનો નથી. હો હા. હા, જેમ કહે ને ભાઈ કે આમ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે, એવું જ કરવાનું છે. રેડી? પણ ડોક્ટર મને કાંઈ કહેશે તો? તને કાંઈ નહીં કહે, તને થોડા કે. ચાલ હું તને દૂધ આપી દઉં. હા, અને મુંબઈ રાતે જવાનું છે ને તેના કપડાં ને બધું બેગ તારી તૈયાર કરી લેજે. હા, ઓલી ટાઈમ ટુ ટાઈમ હો. આપણને ટાઈમ સિવાય હા હા ઓકે. જા જીએ જીએ. ભાભી ચા બની ગયો? ના મૂકી દો હમણાં. ભાભી ચા બનાવો ને ભાભી. અરે હા બનાવું છું દેવેનભાઈ. થોડી વાર ઉભા રહો ને. એમ નહીં ભાભી, જો ચા બનાવો ને તો મને ભાવે. હા, તમને ચા ભાવે ને? હા, તો હું હમણાં બનાવી લાવું. એવું હોય તો તમે બહાર બેસો ને હું હમણાં જ આવી ચા બનાવી. ઓકે ભાભી, મારા પ્યારા પ્યારા ભાભી, ચા બનાવો. દેવેનભાઈ આ શું કરો? આવું કરાય તમારે? હું કોણ થાઉં તમારી? ભાભી હા, તો ભાભી સાથે અહીંયા તમારે પપ્પી કરાય ભાભીને? એમાં શું વાંધો? મોટા ભાઈ મને કરે છે. એ મોટા ભાઈ છે, હું ભાભી છું. ફરક પડે કે ના પડે? અરે એમાં શું થઈ ગયું? આ મોટા ભાઈ તમને આયા નહીં, આયા પપ્પી ભરે છે તો તમે એને જ કાંઈ નથી કહેતા. અરે દેવેનભાઈ, હા હા ઠીક છે, મને ખબર છે. 2 વાર કહીશ પછી તમે માની જશો. તો માની ગયા ને? અરે એ મારા પતિ છે અને તમે
તમે મારા દિયર છો ને એટલે તમારાથી એવું બધું ના કરાય, સમજ્યા? તમે બેસો, એવું હોય ને તો હું ચા લઈને આવું મારાથી હમણાં. ન કરાય. હો? મારાથી ન કરાય. ના, તમારાથી ના કરાય. તમે કરો ને તો એ સારું ના કહેવાય. કેમ ન કરાય? અરે દેવેનભાઈ, મારે તમને આ બધું કેમ કરીને સમજાવું? જ્યારે તમારા લગ્ન કરીને થશે, સમજાવો ને. જ્યારે તમારા લગ્ન થશે ને ત્યારે તમને બધી ખબર પડશે. ત્યાં સુધી થોડી રાહ જોવાની હોય. પ્લીઝ. ઓકે આવું નહીં. દેવેનભાઈ, ભાઈ તમને, તમે ભાઈને, તમે ભાઈ, તમે ભાઈ એવું કરો. એવું ના થાય. કેમ નથી સમજતા તમે? ક્યાં નહીં સમજાવું છું કે આવું બધું ના હોય. તમે હવે દેવેનભાઈ છે ને, તમે સાવ બહુ જ ભોળા છો. જો હસો છો એટલે મતલબ ખોટું બોલો છો તમે હે ને? બિલકુલ નહીં, પણ તમે છે ને સાવ ભોળા છો. મને ખબર છે, મને ખબર છે. કાંઈ વાંધો નહીં ભાભી, તમે ચા બનાવો. ભાભી, ભાભી તમે ચા બનાવો ને? હા. મીઠી મીઠી ચા બનાવો ભાભી, હે ને ભાભી? હા, હું ચા બનાવું છું, પણ હું બહાર બેઠો છું. હા, તમે બાદ તમે બેસો. ફટાફટ ચા લઈને આવજો ભાભી. હા, હું ચા ભલે લઈને આવું ભાભી. છું, તમે બેસો. હે ને? હા. હું કહું છું સ્લીપ થઈ જાય છે ભાભી. હું શું કહું છું? પડતા પડતા બચી ગયા ને, હા, તો પછી એ જ કહું છું કે જરા સાચવીને ચાલો અને આવું બધું વર્તન ના કરવાનું હોય. અરે ભાભી, હું શું કહું છું કે એક દિવસ હું જોઈ ગયો તો ભાઈ છે ને, ભાઈ એવું કરતા હતા ખબર છે? તમે આમ હતા આમ, અને ભાઈ છે ને આમ કરી આમ કરતા હતા. દેવેનભાઈ, અરે દેવેનભાઈ, અરે આવું બધું ના હજી સારું પૂરું લાગે. નથી થયું. તો ઉભા રહો, કહું તમને. ના ના ના, આપણે કઈ નથી કરવું એવું. એ તમારા ભાઈને કરીને બતાવી દેજો ને. હાર ચા. હા, હું ચા લઈને આવું. હે ભગવાન, આ દેવેનભાઈને સમજાવવા તો બહુ અઘરા છે. સાવ બુદ્ધુ છે દેવેનભાઈ. જો પપ્પા, જવા માટેની બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે. આઈ એમ રેડી. હવે અમે લોકો જઈએ. પણ હું તને શું કહું છું કે તું છે ને આ વખતે ડૉક્ટરને વ્યવસ્થિત બધું જ પૂછી લેજે કે આટલી દવા કરી છે, ઓપરેશન કરાવ્યા છે, છતાં કંઈ ફેર જ નથી પડતો. તો એની પાછળનું કંઈ કારણ તો હોવું જોઈએ ને. આટલી દવા લઈએ છીએ, એટલા ડૉક્ટરોને બતાવીએ છીએ, છતાં કંઈ ફેર નથી પડતો. તો શું કરવાનું આગળ? જો પપ્પા, મેં ડૉક્ટર સાહેબ સાથે કોલ પર વાત કરી હતી. એમણે કહ્યું કે આ તમે એકવાર અહીંયા બોમ્બે આવી જાઓ અને ચેકઅપ કરાવી લો ને, તો મને ખ્યાલ આવે કે હકીકતમાં શું ફોલ્ટ છે અને શું નહીં. અમારી દવાઓ અસર કેમ નથી કરી. બાકી એમનું તો કેવું શ્યોર જ છે કે આ દવા આપ્યા પછી અને ઓપરેશન કર્યા પછી એક પણ પેશન્ટ એવો નથી કે જે સાજો ન થયો હોય. પણ હું શું કહું છું, તું અહીંયાથી જાય છે ને તો અહીંયાના જેટલા ડૉક્ટરોને આપણે બતાવી બધી જ ફાઇલ લેતો જજે, બધા રિપોર્ટ પણ લેતો જજે, જેથી કરીને એને પણ ડૉક્ટરને ખબર પડે છે. નો ડાઉટ કે ત્યાં જાય છે એટલે ડૉક્ટરો એના નવા જ રિપોર્ટ કરાવશે, પણ જૂની જે ટ્રીટમેન્ટ થઈ છે એ પણ બતાવે ને તો ખબર પડે એને કે એને જે એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ છે એ જ દિશામાં આ ટ્રીટમેન્ટ પાછળ જે થઈ છે એ થઈ છે કે નહીં. નહીં તો આમાં એવું થશે કે અહીંયાના ડૉક્ટરો કોઈ અલગ ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોય, ત્યાં અલગ કરવાની હોય છે અને ખોટું વધારે તકલીફ ઊભી ન થાય કંઈ. ના પપ્પા, જરાય ટેન્શન નહીં. હું ત્યાં જઈશ ને એટલે બધી માંડીને વાત કરીને અને આ બધા જે રિપોર્ટ્સ અને ફાઇલો છે ને બધું ચેક કરાવીને જ આપણે આગળ વધીશું. અને હું તને શું કહું છું, દેવેનને તું એકલો લઈને જાય છે તો કંઈ તકલીફ નહીં, નહીં તો હું જ તારી સાથે આવું છું. હા, કંઈ તકલીફ નહીં થાય. હું છું ને. અને આમ પણ આ દેવેન મારી સાથે જ વધારે કમ્ફર્ટેબલ રહેશે. કંઈ તકલીફ નહીં થાય. આઈ વિલ હેન્ડલ ઇટ. હા, એટલા માટે તો તને કીધું કે ભાઈ તું લઈને જા. કેમ કે અમારી સાથે તો આમ અલગ ગાંડા રીતની જ વાતો કરે છે. આ કરવું છે, તે કરવું છે, એકને એક વાતને રિપીટ કર્યા કરે છે. હવે તો નવું શીખ્યો છે પાછું, ગાડી લેવી છે, બોલો એને ટુ વ્હીલ લેવું છે, બૂમ 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 એવું. માનસિક હાલત ઠીક નથી તો શું કરે બિચારો? જે મગજમાં વિચાર આવે અને જે દ્રશ્ય જોવે છે એના ઉપર જ તે આપણને વાતો કરતો રહે છે. પણ જુઓ, હા, અમારા ત્યાં ગયા પછી ડૉક્ટર સાહેબ કંઈ પણ કહેશે અને કોઈ પણ તાત્કાલિક ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી પડશે. અને જો
વધારે રૂપિયાની જરૂરિયાત થશે તો તમને કોલ કરીશ. આ તમે કોલ ઉચકીને તરત જ બેંક ટ્રાન્સફર કરાવજો. હા એ બધું હું કરી દઈશ, એનું કોઈ વાંધો નથી. જો એકવાર દેવેન સાજો થઈ જતો હોય ને તો ગમે તેમ કરીને ગમે ત્યાંથી પૈસા લાવીને આપણે એની ઈલાજ એકવાર ક્લિયર કરાવીએ. પણ આ વખતે તું જાને, કેમ કે આ ડૉક્ટર પણ બહુ મોટા છે અને માંડ એની અપોઇન્ટમેન્ટ મળી છે, એટલે તું આ વખતે બધું ક્લિયર કરીને આવજે. પૈસાની ચિંતા નહીં કરતો, એ આપણે કંઈ ને કંઈ કરી લઈશું, ઠીક છે? હા પપ્પા, આમ પણ આ ઘણા સમયથી મારો ભાઈ પીડાઈ રહ્યો છે. આપણે આપણાથી બનતા દરેક પ્રયત્નો પણ કરી ચૂક્યા છે. બસ હવે તો આ ડૉક્ટરનો છેલ્લો આધાર છે. એમણે તો મને એમ પણ કહ્યું હતું કે પેશન્ટ સામે હશે ને તો અમે લોકો વિદેશમાં એમના કોઈ ડૉક્ટર હશે, એ પણ માઇન્ડના બહુ મોટા ડૉક્ટર છે, તો એમની સાથે પણ વાત કરશે. વાહ, ચલો એ તે બહુ સારામાં સારી વાત કરી છે. કદાચ આ બહારના ડૉક્ટર પણ એની ઓબ્ઝર્વ કરશે અને જોશે, એ આ ડૉક્ટર દ્વારા એની વાત કરાવશે ને તો પણ ઘણો આપણે ફાયદો થઈ શકે છે. બહુ સારું કામ કર્યું છે. આ ડૉક્ટરની સલાહ લીધી ને એમાં હવે મને કંઈ આશા બંધાઈ રહી છે કે આ વખતે તું જે મુંબઈ લઈને જઈશ ને એટલે આપણે 100% રિઝલ્ટ મળશે એવું લાગી રહ્યું છે. છે પપ્પા, ચાલો હવે બહુ લેટ નથી કરવું. હા હા આમ પણ અમારી ટ્રેનનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને દેવેનને હજી લઈને જવાનો પણ બાકી છે, હા હા તો એને તૈયાર કરીને નીકળ. ચાલ ચાલ. હા દેવેન! અરે હા હા બકા, ને એવું કંઈ નથી, શાંતિ છે એમ તો. આ જો ને દેવેનભાઈને લઈને જાય છે કાલે મુંબઈ. સરપ્રાઈઝ! ઓ માય ગોડ, તું ગાંડી ક્યારે આવી તું? અત્યારે જ આવી. બેસ પહેલા અહીંયા બેસ. કહેતી પણ નથી કે તું આવવાની છે. આવીને મેં શું કહ્યું? સરપ્રાઈઝ. સરપ્રાઈઝ કોને કહેવાય છે? મારે તને પહેલા જ કહી દેવાનું હોય કે હું આવી રહી છું, તો સરપ્રાઈઝ નો શું મતલબ? તને આ સરપ્રાઈઝ આપવાની બહુ જ મજા આવે નહીં? હા, મમ્મીને પહેલા જ કહ્યું હતું કે બેનને ફોન કરીને કહી નાખી હું આવી રહી છું એના વિશે. સૌ ગાંડી છો ગાંડી. મારા ગાલ ખેંચી નાખ્યા. તને ખબર ને, નાની હતી ને ત્યારથી મને તારા ગાલ બહુ જ ગમે. દીદી, હા, આ મારા જીજાજી ક્યાં છે? જીજાજી ઓફિસ હશે, આવશે હમણાં. કદાચ આવતા હશે, રસ્તામાં હશે. હા, જીજાજી તને ટાઈમ આપે છે કે નહીં? જ્યારે જો ત્યારે બસ ઓફિસ ઓફિસ ઓફિસ. ઓફિસ સિવાય કઈ કામ ધંધો છે કે નહીં એમની પાસે? કામ તો કરવું પડે ને. કામ નહીં કરે તો મારી આ બધી શું Demands કેમ પૂરી કરશે? કેવી રીતે પૂરી કરે? તું પણ છે ને જીજાજીને બહુ હેરાન કરતી લાગે છે. જીજાજી મને હેરાન કરે છે, હું શું કરતી હોઉં? જીજાજી શું હેરાન કરવાના? એ તો બિચારા ભોળા ગાય જેવા છે. ઓહો હો હો. હા હા, ઘરે આવી જેવું છું. સરપ્રાઈઝ! સરપ્રાઈઝ? ના ના, તમને નહીં. ઘરે વાત કરું છું. મળું પછી ફોન કરું તમને શાંતિથી. હા, ઓકે. પત્યો તમારો ફોન? સરપ્રાઈઝ ની ક્યાં વાત કરે છે? તું ક્યારે આવી? આ કઈ ક્યારે ફોન નહીં, ક્યારે જણાવ્યું નહીં અને ડાયરેક્ટ અચાનક જ. તમને કે તો તમે મને લેવા આવવાના હતા? નહીં ને, ઓફિસમાંથી ફ્રી તો થવાના નહોતા. અને વળી ક્યારે આવીને શું કરે છે? અરે હોતું હશે, એકવાર ઓર્ડર તો કરી જો. આ જો ને નેક્સ્ટ ટાઈમ આવી હતી, કેટલી જગ્યાએ ફેરવી હતી, ભૂલી પણ ગઈ બધું. તો ઠીક છે ને, ઓર્ડર કરી દઉં ને પાછો. 2 દિવસ તો રોકાવાની છું, તો ક્યાં લઈ જશો મને? 2 દિવસ જઈશું ને ક્યાંક, બહાર સારી જગ્યાએ જઈશું. કઈ વાંધો નહીં, મેં પ્લાન બનાવી નાખ્યો છે ને. ગજબ છે તારી બેન. આવી જે સરપ્રાઈઝ આપી છે ને એમ જતાય આવતા વેતર લવારી ચાલુ મને ખાસ પ્લાન પણ બધા બનાવીને આવી હશે. તો એણે એ પણ લખ્યું હશે ને પ્લાનમાં કે ક્યાં કેટલા દિવસ રોકાવાનું છે, કોની ઘરે જવાનું છે, ક્યાંથી ક્યાં કયો રૂટ લેવાનો છે, ફાઇનલ છે. તો તમને આજે ખબર પડી? એ જ્યારે આવે ને ત્યારે બધા પ્લાનિંગ બનાવીને જ આવે છે. આપણે તો ફક્ત એ પ્લાનિંગ બનાવેલા હોય ને એની પાછળ ફરવાનું છે. હા, શું કઈ કેવું છે બીજું? કહેવાનું હતું ને, તો ઓફિસે ફોન કરીને કહી દો કે 2 દિવસ તમે ઓફિસે નથી આવવાના. ઓ ગાંડી, અત્યારે વેકેશન છે, અમારે વેકેશન નથી, અમારે રજા લેવી પડે. અને ખાસ આ ઓફિસ કરતી છે તો એનો મતલબ એ નથી કે તું આવે ત્યારે રજા રાખી દઉં ને તું કહે જા ફેરવું. સાડી માટે એક રજા નહીં રાખી શકો? વાહ છી, તું જે આવા જીજાજી પર. અરે મસ્તી કરે છે, રજા રાખી જ લેશે. તું આવે છે ત્યારે તને સમય આપે છે ને. નાટક કરે છે, નાટક. એને ખબર છે. સાચું કહું છું, હું નાટક થોડી કરું છું. દેખાય છે ચહેરા ઉપર, જો ને કેટલી ગોળી બનવાનું નાટક કરે છે. કઈ નહીં, નથી જવું તો નથી જવું, ચલો
મળીએ પછી જીજાજી બહાર શું થાબડ છે સાંભળો તો ખરા. હા બોલો હું શું કહું છું આ તમને મસ્ત મસાલેદાર ચા પીવડાવું એના બદલે તમે મને બહાર નહીં લઈ જાઓ. ચા તો તારી બેન પણ પીવડાવશે મને મારા હાથની મારા જેવી થોડી બનાવી શકે. તારા કરતા મને એના હાથની ચા વધારે ભાવે ના લઈ જવું તો ના પાડી દો તો ઓકે. તમને શું લાગે છે કે તમે મને આવું કહેશો તો હું આ ઘરમાંથી જતી રહીશ? જરાય નહીં, હું અહીંયા જ રહેવાની છું. તારા હસબન્ડને સમજાવી દેજે. જઈશું હવે સાંજ ત્યાં ક્યાં જઈશ? સારી છે આ ચાલ મનાવીને આવું જોઈએ સારી અને જીજાએ લડી લીધી. વાત તો સાંભળો બસ આ બંને સાડી અને જીજુ મળે ને એટલે આવી જ કચકચ હોય એ લોકોની. બંને ખબર નહીં ક્યારે સુધરશે. અરે ધ્યાનથી તૂટી જાય. થેન્ક યુ. વેલકમ. મને આપો ને પાણી. હા મારો લ્યો. કંઈ જોઈતું હતું તમારે? ના ના મારે શું જોતું હોય? તમે જરાક અહીંયા ઉભા રહો ને, અહીં આવી જાઓ. હા બસ સેજ પાછળ. હવે વાત કરો. હા શું કરતા હતા તમે? પાણી પીતી હતી. તમે પાછા આવ્યા ને? પેલા આવ્યા હતા ને? હા આ મારી દીદીનું ઘર છે ને તો હું અહીંયા આવી શકું. તમારા દીદીનું નહીં, મારા ભાઈનું ઘર છે. એક મિનિટ કહ્યું ને તમને થોડો દૂર ઉભા રહો. તે એમાં ખીજાવ છો હું? સોરી. મને છે ને આ ઘરમાં કોઈ નથી ખીજાતું. તમે એક તો કાલે આવ્યા ને ખીજાવા મળ્યા. શુભ આપણે છે ને કોઈ સાથે આવી રીતે વાત ના કરવી જોઈએ. શુભ આપણે છે ને લોકોથી ડિસ્ટન્સ રાખીને વાત કરવી જોઈએ. આઈ મીન થોડું દૂરથી વાત કરવી જોઈએ. હું તો પણ બધા સાથે આવી રીતે જ વાત કરું છું. ભાઈ હોય, ભાભી હોય. એક્સક્યુઝ મી. છોડો. મને ખીજાવ છો તમે? હમ આવો. મને ખીજાવ છો તમે? ના ના આઈ એમ સોરી. જો મારો એવો કોઈ મતલબ નહોતો. તો હું મતલબ હતો? હવે તમને કેવું એ શું જો કઈ જોઈએ છે તમને? ના જોઈતું હોય તો તમે બહાર જઈ શકો. જોઈએ છે. આ છે ને અરે તમારો સાથ જોઈએ છે. શું હા. ખબર પડે છે તું શું બોલે છે? આઈ લવ યુ. છોડ દીદી. મને તમે બહુ ગમો છો. ક્યાં ગઈ દીદી? મને છોડ. તમે બહુ ગમો છો. ઓય છોડ. અરે છોડ છોડ. મેં શું કર્યું? આવું તો કાલે હું ગાર્ડનમાં ગયો ને તો એક છોકરો હતો ને, એક છોકરીને આમ હાથ પકડીને આમ કરીને આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ. ઇડિયટ. દીદી ક્યાં જવું છે તમારે? દીદી સાંભળો ને, ઘરમાં કોઈ જો નથી. તું છે ને શું? તારી મેન્ટલ પરિસ્થિતિ સારી નથી ને હા, એટલે તને સહન કરું છું. આગો જા આગો જા. એક મિનિટ પણ, એક મિનિટ. જો સાંભળો મારી વાત. અહીં ના ઉભા રહેજો. શું કરે છે આ? કોણે કીધું કે મારી મેન્ટલ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે? What's it bad? I like you. I love you. સીધી રીતે વાત કર. મને કઈ નથી થયું. હું મેન્ટલ નથી. તો આ બધા નાટકો. નાટક. શું કરીશ? હું બધાને કહી દઈશ. કહી દે. દીદી આંટી દીદી. અત્યારે ઘરમાં કોઈ નથી એટલે કોઈ સાંભળશે પણ નહીં. પણ જો સાંભળ, પછી બધા આવશે ત્યારે તું કહીશ ને તો કોઈ માનશે નહીં. કેમ? કેમ કે બધાને એવું છે કે હું મેન્ટલ છું.
જો તું આ સારું નથી કરી રહ્યો. નહીં, મને ખબર છે હું આ સારું નથી કરતો. કોશિશ કરીશ ને પરફેક્ટ કરવાની. કઈ રીતે હોય? આમ આમ હોય? આમ છોડ આમ છોડ કેમ હોય? આમ હોય? આમ કઈ રીતે? હા, દીદી દીદીને કેવું હોય ને તો છોડ. કહી દે છે, પણ મારી વાત સાંભળ. આઈ લવ ચા પીવી હતી. તો તું અહીંયા બેઠી છે એમ ને? બોલ, હું તારા રૂમમાં જ આવતી હતી તને એ કહેવા માટે કે તારા જીજાજીએ હા પાડી છે ફરવા જવાની, અને એ પણ 1 દિવસની નહીં 5 દિવસની રજા લીધી છે એમણે. સારું કહેવાય ને. તો તારે તો ખુશ થવું જોઈએ ને ગાંડી, આવી રીતે મૂડલેસ થઈને બેઠી છે તે. શું થયું પણ? અરે સાડી અને જીજાજીની કચકચ ચાલ્યા રાખે એમાં આટલું બધું નર્વસ ના થવાય. દીદી વાત એમ નથી. જે વાત છે ને એ સમજાતું નથી કે તને કઈ રીતે કરું, કેવી રીતે તને એક્સપ્લેન કરું. પણ કઈ વાત તને શું એક્સપ્લેન કરવું છે કે તો ખરી. દીદી મને આ તારા તેર છે એ ખબર નહીં થોડા અજીબ લાગે છે. હા તો અજીબ તો છે જ ને, એમનું મગજ જ નથી કામ કરતું. ખબર તો છે કે અડધું મગજ છે, ગાંડા છે. એવું આપણને લાગે છે, આપણને એવું લાગે છે કે એ ગાંડા છે. એમની મેન્ટલ હેલ્થ સારી નથી. હા તો સારી નથી જ. જો ને હમણાં તારા જીજાજી મુંબઈ નતા લઈ ગયા અમને. જો હું જે કહેવા માંગુ છું ને તું સમજતી નથી. તે દિવસે જ્યારે હું ઘરે આવીને ત્યારે રસોડામાં હું પાણી પીતી હતી. એટ ધેટ ટાઈમ તારા તેર આવ્યા રસોડામાં. આવીને પહેલા તો મને એવું લાગ્યું કે જે કરે છે ને એ એમની જે આ મગજની પરિસ્થિતિ છે ને એના લીધે કરે છે. એમને ખબર નથી પડતી. હાથ પકડો, પાણી માંગ્યું ને તો લાઈક બોટલે અહીંયાથી પણ પકડી શકતા હતા ને, અહીંયાથી પકડવાની શું જરૂર હતી? જો તને તને સીધી ભાષામાં કહું તો તારા દેર કોઈ ગાંડા નથી, કોઈ પાગલ નથી. અરે ગાંડી, તને એવું લાગે છે. એકચ્યુઅલી એ છે ને મારી સાથે પણ એવી રીતે મસ્તી કરતા હોય છે. હું પણ રસોડામાં કામ કરતી હોય કે ગમે ત્યાં મતલબ ઘરમાં કામ કરતી હોઉં ને તો આવીને મારી સાથે આવી મસ્તી કરતા હોય છે. એટલે એવું નથી કે તારી સાથે એવી કોઈ ખોટી રીતે કરતા હોય, પણ આપણે સ્ત્રીઓ છીએ. ભગવાને છે ને સ્ત્રીઓને એક અલગ શક્તિ આપી હોય છે કે કોઈને ટચ કરે ને તો એ સ્પર્શ સારો છે કે ખરાબ એ તરત ખબર પડી જાય છે. તને અત્યાર સુધી ક્યારે એવું ન લાગ્યું? અરે ના, મેં તો ક્યારે એવું વિચાર્યું જ નથી. હા, કોઈ કોઈ એ જ તો વખત ભૂલ છે તારી કે ક્યારેય તેવું વિચાર્યું જ નથી. ક્યારેક વિચારીને તો જો, અત્યાર સુધી એમને જ્યારે તારી સાથે વાત કરી, તને ટચ કરવાની કોશિશ કરી, તે ક્યારેય એના ઉપર ધ્યાન આપ્યું છે? હા એટલે ઘણી વખત એવું થતું કે હા આવું કરે તો મતલબ આવું વર્તન કરે ત્યારે મને એવું ફીલ થતું કે આ લોકો એન્ટેન્સ પણ છે ને. પછી મને એમ થતું કે એમની મેન્ટલ કન્ડિશન ખરાબ છે, એના લીધે કદાચ આવું વર્તન કરતા હશે. એ જ આપણી ભૂલ છે કે આપણે એવું સમજ્યું. તને ખબર છે, મને હક કરવા લાગ્યા, મારો હાથ પકડવા લાગ્યા, મારા હાથ ઉપર કિસ કરવા લાગ્યા. અને જ્યારે મેં તમને બધાને કહેવાની વાત કરી ને તો મને કહેવા લાગ્યા કે તું કોને કહીશ, શું કહીશ? તને લાગે છે કે તારી વાત ઉપર કોઈ વિશ્વાસ કરશે? લાઈક એ જે વાત કરતા હતા ને એને જોઈને કોઈ કહી ના શકે કે આમને કોઈ બીમારી છે કે આમની મગજની પરિસ્થિતિ અસ્થિર છે. જેમ હું વાત કરું છું તું વાત કરે છે એવી રીતે વાત કરતા હતા. જો હું શ્યોર છું એમણે મને જે કહ્યું ને એકદમ સાચું છે. એમણે મને કહ્યું કે
હું આ બધા નાટક કરું છું. હું કઈ ગાંડો નથી. દેવેનભાઈએ કહ્યું હા, એમના મોઢાથી આ વાક્ય બોલ્યા છે. મતલબ એ ગાંડા નથી, અને ગાંડા થવાનો ઢોંગ કરે છે એમને. ઢોંગ કરે છે. અને વિચાર કર ને, તું કે હું કોઈને આ વાત કરીશું, તું કઈ વાત માનવાનું છે? નહીં ને, ઉલટાનું આપણને જ બોલશે કે એ ગાંડા છે. એનાથી આવું થઈ જાય. હા, શું બોલો છો તમે લોકો? એ વાત તો સાચી છે. મને પણ ઘણી વખત એમ થતું, પણ મેં નોર્મલી લઈ લીધું. પણ આજે તે જ્યારે વાત કરીને કે તારી સાથે નોર્મલ થઈને વાત કરતા હતા, એનો મતલબ કે એમના મગજમાં છે ને કંઈક બીજું જ ચાલી રહ્યું છે. શું? તું જીજાજી સાથે વાત કર, પછી આના વિશે આપણે વાત કરીશું. હા, તારા જીજાજી આવે ને એટલે હું એમને વાત કરું. ખબર નહીં એ પણ મારી વાત માનશે કે નહીં, પણ એકવાર વાત કરું એમને હું. હં? અને તું હવે દુઃખી ના થા. બસ એમનો જેવી છે ને પર્દાફાશ કરીને રહીશું આપણે. ચાલ હવે હસ ખાંડી. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. શું થયું છે? આ મોઢું કેમ ચડેલું છે? આ લાગે છે ફરી પાછું શોપિંગ કરવા જવું હશે. અમારી સાળી આવી છે તો બંને બહેનોએ મળીને કંઈ પ્લાન તો નથી બનાવ્યો ને? નહીં, પ્લાન તો નથી બનાવ્યો. પ્લાન બનાવવા જેવું કંઈ રહ્યું જ નથી હવે. એમ શું થયું છે? શું થયું છે એટલે હા, મેં તમને આગળ પણ તે દિવસે વાત કરી હતી, યાદ છે ને? હા, એ દિવસે આપણા બંનેની વાત થઈ હતી. થોડી ઘણી વાત અધૂરી હતી, પણ શું? હા, તો એ જ વિશે મારે વાત કરવી છે ફરી. મેં તમને દેવેનભાઈ વિશે કહ્યું હતું ને? હા, કહ્યું હતું. હા, કહ્યું હતું. હા, તો એમની જ વાત છે. ફરીથી એમની ફરિયાદ આવી છે. અરે મારી સાથે અડપલા કરે કે મસ્તી કરે ત્યાં સુધીની વાત તો અત્યાર સુધી એવું હતું કે હશે હવે એમનું મગજ સારું નથી તો મારી સાથે એવું કંઈક વર્તન કરતા હશે, પણ હવે તો હદ થઈ ગઈ છે. આજે મારી બેન સાથે પણ એમણે એવું જ વર્તન કર્યું. અરે મારી બેન સાથે અડપલા કરતા હોય છે અને આ સોસાયટીના લોકો પણ એમ જ કહે છે કે અમારી છોકરીઓ સાથે પણ આવીને અડપલા કરે છે. મતલબ મોટા લોકો સાથે અને બચ્ચાઓ સાથે મસ્તી કે અડપલા નથી કરતા. મતલબ એવો થાય છે કે છોકરીઓ જ હોય છે ને ત્યાં જ એમના મનમાં ખબર નહીં શું થઈ જાય છે કે એમને એવા અડપલા કરવાનું મન થાય છે. એટલે તું કહેવા શું માંગે છે? કહેવા- જો મારો ભાઈ છે ને ગાંડો છે, એને કંઈ ખબર નથી પડતી, કંઈ ગતાગમ નથી. બની શકે કે છોકરીઓ સાથે ક્યારેક કંઈ હડપલા થઈ ગયા હોય, પણ ગાંડા હોય ને, ગાંડાની સામેવાળાને પણ ખબર પડતી જ હોય કે આ વ્યક્તિ ગાંડો છે, એને કંઈ ખબર નથી પડતી, એટલા માટે જ આવું બધું કરે છે. કહેવા એ જ માંગતી હતી. તે દિવસે પણ મેં તમને એ જ કહેવા આવી હતી હું કે તમારા ભાઈ પર મને થોડો શક છે, પણ ત્યારે હું નથી કહી શકી, પણ આજે હું કહીશ. શેનો શક? કઈ વાતનો શક? છો ને હા તું છે ને તારા મગજમાં જે આ ખુશું ભરાવીને બેઠી છે ને, ખોટું છે. ભૂસું નથી ભરાવ્યું. મારી બેને મને બધું જ કહ્યું છે. દામિનીએ મને કહ્યું કે દેવેનભાઈ એની સાથે અડપલા તો કરે જ છે, પણ એને ડાયરેક્ટ મેરેજની પ્રપોઝલ કરી. એને કહ્યું કે એની સાથે રહેવા માંગે છે, એની સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે. અરે ગાંડાને આટલી ક્યાંથી ખબર પડે કે લગ્ન કરવું, સાથે રહેવું? હા, તમારા ભાઈ છે ને ગાંડા હોવાનો ઢોંગ કરે છે. મને નથી લાગતું કે ગાંડા છે. જો હા તને એક મિનિટ. હા બોલો ડૉક્ટર સાહેબ. ના બધું કમ્પ્લીટ જ છે. શું વાત કરો છો? અરે આવું કેવી રીતે બની શકે? પેશન્ટની હાલત તો ઠીક જ નથી. હા અત્યારે પણ એ જ કન્ડિશનમાં છે. શું? જો હું પછી ફોન કરું. હા. શું કહ્યું ડોક્ટરે?
બોલો ને. રિપોર્ટ બધા નેગેટિવ આવ્યા છે. હા, જે માટે અમે બોમ્બે ગયા હતા ને દેવેનને લઈને, એ કંઈ નથી આવ્યું રિપોર્ટમાં. કહ્યું હતું ને મેં તમને કે બધું જ નાટક કરે છે. તમારા ભાઈને કંઈ જ નથી થયું. તો પછી મારો ભાઈ આવી કન્ડિશનમાં શું કામ છે? આવું નાટક કોણ કરતું હશે? હા, હા ડોક્ટર ખોટો છે, એના રિપોર્ટ પણ ખોટા જ છે. કોઈ બાબતો સાચી નથી. હા, તું પણ ખોટી છે અને તારી બેન પણ ખોટી છે. બદનામ કરવા માંગે છે, બીજું કંઈ નથી. અમે શું કામ બદનામ કરીએ તમારા ભાઈને? હું તમને પ્રૂફ કરીને બતાવીશ કે તમારા ભાઈ ગાંડા છે કે નહીં. અને ગાંડો તો છે જ તમારો ભાઈ, પણ છોકરીઓ પાછળ. ઠીક છે, મારા ભાઈને કહે છે ને કે એ ગાંડો નથી, એ નોર્મલ છે. આ વાતને સાબિત કરી બતાવ. તું સાબિત કરી બતાવીશ ને તો શ્યોર કે હું તારા પક્ષમાં જોઈશ. હા, હું સાબિત કરીને બતાવીશ તમને. પછી તો તમે વિશ્વાસ કરશો ને મારો. જોઈએ છીએ હા તારી વાત કેટલી સાચી છે અને કેટલી ખોટી. ઓકે, તમે કહો છો ને તો હું અને મારી બેન બંને તમને પ્રૂવ કરીને બતાવશું. यस जाने मन जाने जिगर हो तुम. શું નક્કી કર્યું પછી? તે ઘરમાં બધાને કીધું કે ન કીધું? નથી કીધું. પછી મેં પણ વિચાર્યું કે ઘરમાં બધાને કહી દઈશ તો આમાં ફાયદો કોનો? મારું પણ નુકસાન અને તારું પણ નુકસાન. એટલે એટલે એમ કે જો ને આ તારા જેવો છોકરો હું ગોતીશ તો પણ મને નહીં મળે ને. આટલો સ્માર્ટ, આટલો હેન્ડસમ ને દુનિયાની નજરમાં ગાંડો. તો પછી શું વિચાર્યું? તું કે ને તારો શું વિચાર છે? મારો તો વિચાર મેં તને રજૂ કરી દીધો ને. હવે તું કે. પણ ત્યારે તો તે આઈ લવ યુ જ કીધું હતું ને. હા, તો હવે તારે આઈ લવ યુ નો રિસ્પોન્સ આપવો પડે ને. પણ આઈ લવ યુ થી શું થવાનું છે? તો એના પછી શું? કેવા શું માંગે તું? કે ખબર ના પડી? લે, આઈ લવ યુ તો કહી દીધું, પણ એના પછી શું? પછીનો પ્લાનિંગ કરીશું ને. પછીનો પ્લાનિંગ પછી કરીશું ને. એવું થોડી હોય. હું ઘરે વાત કરીશ તો મારે કંઈક તો કહેવું પડશે ને એ લોકોને. હા, અને એમ પણ આ ઘરેથી આઈ મીન આ બધાને કીધા વગર છુપાવવું મને યોગ્ય નથી લાગતું. ઓહ, એમ વાત છે. તો સાંભળ મારી વાત. અત્યારે છે ને આપણે કોઈને કંઈ નથી કહેવું. આપણે બે એકાબીજાને ઓળખીએ, જાણીએ, સમજીએ, એકાબીજાને સમય આપીએ અને પછી છે ને પછી આપણે આગળ વાત કરીશું, બધાને કહીશું. ત્યાં સુધી તેરી બી ચૂપ. સાચી વાત છે. રાઈટ. પણ તો તું સાચે મને પ્રેમ કરે છે ને? યસ. તો મારી સાથે તો એક નોર્મલ વ્યક્તિ વાત કરે એવી રીતે જ વાત કરીશ ને? ઓબ્વિયસલી યાર. જો જેમ નોર્મલ વ્યક્તિ તરીકે વાત કરે એવી રીતે હું વાત કરીશ. જેમ નોર્મલ વ્યક્તિ એક નોર્મલ વ્યક્તિને પ્રેમ કરે ને, હું એવી રીતે પ્રેમ કરીશ. ઓકે? વાહ નોર્મલ વ્યક્તિ, વાહ. બરાબરની પ્રેમ પ્રકરણની તારી લીલાઓ રચી રહ્યો છે. કેમ પણ હું હમણાં બહાર ગાર્ડનમાં ગયો ને, મને સ્પીચ સાંભળવા મળી ને તો હું પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. પ્રેક્ટિસ કરતો હતો? આ તારી સ્પીચ
સામે મોબાઈલ દેખાય છે, એમાં રેકોર્ડ પણ થઈ ગઈ છે. હવે હવે શું કરીશું? શું કરવા નાટક કર્યું હતું? બોલ ને. લાગે છે કે આ તારા નાટકનો પર્દાફાશ બધાની સામે જ કરવો પડશે. બહુ શોખ થાય છે ને તને નોર્મલ વ્યક્તિ તરીકે જીવવાનો? એક મિનિટ, એટલે આ બધા નાટક હતા? નાટક હતા. તને શું લાગ્યું તારા જેવા છોકરાને હું પ્રેમ કરીશ? એ વાત કર મારી સાથે. બોલો મોટા ભાઈ. શું? શું? આ તારી પાછળ આટલો ખર્ચો કરતા હતા. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે મુંબઈ પણ ગયા હતા. ડોક્ટરોએ તે કહ્યું કે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એમ છતાંય એમના હાથ જોડ્યા, એમના પગે પડ્યો, લોન લઈને તારી દવાઓ કરાવી. શું હતું આ બધું? હા, શું હતું આ નાટકમાં? બોલ ને. લાગે છે તું આ રીતે વાત નહીં કરે. હવે આ નાટક છે ને બધાની વચ્ચે જ ખુલ્લું પડશે. એ મોટા ભાઈ, ચાલ. પણ મોટા ભાઈ, પપ્પા હવે બોલીશ કે નહીં? આ બધાની સામે કહી દે આજે શું કામ કરતો હતો આ બધા નાટકો? શું કેવા નાટકો અને શું કામ તમે અમને ભેગા કર્યા છે? સમજાવીશ તું દેવાંગ, કઈ સમજાય એમ બોલ. તમને લોકોને તો કઈ ખબર જ નથી ને કે આ ઘરમાં શું થઈ રહ્યું છે શું નહીં. પણ તું દેવેન સાથે આવી રીતે કેમ વાત કરે છે? તું એની સ્થિતિ તું જાણે છે સારી રીતે, છતાં તું કઈ સ્થિતિ? પૂછો તો જરા એકવાર કે કઈ સ્થિતિમાં છે? આ તમને લાગે છે એક એંગલથી અબનોર્મલ લાગે છે આ માણસ? તમે લોકો બંને આ ગોળ ગોળ વાત કરો છો. શું છે તમે કહેશો તો અમને ખબર પડશે ને. એમણે શું કર્યું છે દામિની સાથે પૂછો તો ખરા એક વખત. શું કર્યું છે એટલે? છેડતી કરી છે મારી સાળીની. એમને પ્રપોઝ કર્યું છે લગ્ન કરવા માટે. અને ખાસ વાત એ, હા ભાઈ આપણને ઘરમાં છે ને રમાડી રહ્યો છે, ઉઠ્ઠા ભણાવે છે ઘરમાં. હકીકતમાં ગાંડો નથી, એબનોર્મલ નથી, પણ ખોટે ખોટા નાટકો કરી રહ્યો છે. તું આવું ખાતરી સાથે કેમ કહી શકે છે કે આ નાટક કરી રહ્યો છે? કેટલા દવાખાને બતાવ્યા, કેટલા ડોક્ટરોને બતાવ્યા, કેટલી દવા ચાલુ છે ને તું અત્યારે એવું કહે છે કે એક મિનિટ, આપણે આનું 2-2.5 મહિના પહેલા તો ઓપરેશન કરાવ્યું. ડોક્ટરે પણ કહ્યું હતું કે એ સાજો થઈ જશે. તો બોમ્બે ગયા હતા ને અમે લોકો. આ બોમ્બે ગયા હતા એ ડોક્ટરના રિપોર્ટ્સ પણ આવી ગયા છે. એણે જ મારી સાથે વાત કરી ગઈકાલે. એમણે કહ્યું છે કે હકીકતમાં રિપોર્ટમાં કંઈ નથી આવ્યું, નોર્મલ છે. હવે ડોક્ટરના રિપોર્ટ્સે પણ ખોટા સાબિત કરીશું. અને ખાસ વાત, હા સાહેબને હમણાં જ મેં મારા રંગે હાથે પકડ્યા છે. મારી જ આંખે જોયું છે કે કેવી રીતના ડાયલોગ બાજી કરતો હતો આની સાથે. દેવેન, આ બધું શું છે? સાચે સાચું જે હોય એ જણાવી દે. દેવાંગભાઈ સાચું કહે છે. હા, શું વાત કરે છે તું? તો આટલી દવાઓ, ડોક્ટરો પાસે જવાનું, આ બધું તારું નાટક હતું? અને આ નાટક કરવાનું કારણ જણાવીશ. હું અને તારા પપ્પા દિવસ રાત તારી ચિંતા કરતા હતા. તારા ભાઈ ભાભી તારી પાછળ જીવ આપતા હતા અને તું ઘરમાં નાટક કરતો હતો. હા, જલસા કરવા મળે ને ઘરમાં, છેડતી કરવા મળે એટલા માટે આ બધા નાટક હતા નહીં? હવે પ્લીઝ તમે બધા શાંતિ રાખશો. અને દેવેન, જે પણ હકીકત હોય ને એ તું બધા સામે અત્યારે ક્લિયર કે તું આ બધું નાટક શું કામ કરતો હતો? બોલ. મને મજા આવતી હતી. હા, આ બધાની છેડતી કરવી મને મજા આવતી હતી. અડપલા કરવાની વાત કરે છે. હા, આજુબાજુમાંથી 3 છોકરીઓ આવી હતી ને, તમને કમ્પ્લેન કરતી હતી કે તમારા દીકરાને સાચવીને રાખો, ઘરમાં રાખો. અડપલા કર્યા કરે છે. પણ તમને એવું થયું કે એમના મગજની પરિસ્થિતિ સારી નથી એટલે આવું બધું કરે છે. હા, પણ તને છોકરીઓની છેડતી કરવામાં મજા આવતી હતી? ગાંડો હતો ને ત્યારે હું જે છેડતી કરતો, જે મસ્તી કરતો, જે રીતે હેરાન કરતો ને, એ બધી વાત મને ધીરે ધીરે તમે બધા કહેતા એમાંથી ખબર પડી. હા, પછી તમે રિપોર્ટ કરાવ્યા, મને એકદમ નોર્મલ કરી દીધું. અને પછી મને એમ થયું કે હું નોર્મલ થઈ જઈશ, એટલે કે થઈ ગયો તો. પણ જો તમને ખબર પડશે કે હું નોર્મલ છું
તો જે વાત મેં સાંભળી હતી એ વાત તો બંધ થઈ ગઈ. એટલે પછી મેં વિચાર્યું કે હું સાજો તો થઈ ગયો છું, પણ મારા માટે. તમને બધાને તો એવું જ લાગવું જોઈએ કે હું હકીકતમાં સાજો જ નથી થયો, અને એનો ફાયદો ઉપાડીને મેં જ્યાં જ્યાં લાભ લેવાતો હતો ત્યાં ત્યાં લાભ લઈ લીધો. તું આ શું બોલે છે એનું તને ભાન છે? જો સાચો થઈ ગયો તો હું અને તારા પપ્પા તારા લગ્ન કરાવત, એ પણ સારી છોકરી જોઈને. અરે અમે ઘરના બધા તારી પાછળ ગાંડાની જેમ મહેનત કરતા રહ્યા કે અમારો દીકરો સાજો થઈ જાય, અમારા દેવાંગની જેમ દેવેન પણ સારી રીતે એની જિંદગી જીવી શકે. અને તું પણ મમ્મી, એમણે કહ્યું તો ખરું કે જો એ હકીકત જણાવી દેતે તો જે આ મજા છે એ એમને ના મળતે. જે છેડતી કરવાની મજા એમને આવતી હતી ને, એ મજા એમને ના આવતે. પછી આની ઉપરથી સાબિત થાય છે કે તું 2-4 મહિના પહેલા તો જે મેન્ટલી તકલીફવાળો હતો ને એ સાચો હતો, પણ છેલ્લા પાછળના 2 મહિના તું મેન્ટલી ગાંડો નહીં પણ માનસિક રીતે વિકૃત હતો, વિકૃત. હા, અને માનસિક રોગી કહેવાય બેટા. અને તારો ઈલાજ તો મને લાગે છે ત્યાં સુધી મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં જ થઈ શકશે. કેવું છે કે હું સાજો થઈ ગયો હોત ને તમે મારા લગ્ન કરાવી દીધા હોત તો રોજ મારે એનું જ મોઢું જોવું પડત ને, એની સાથે વાત કરવી પડત. અંકલ એવી વાતો કરે છે, આ કઈ ખબર પડે છે કે નહીં? ને સાલા હરામખોર, તને તો મારો ભાઈ કહેતાય શરમ આવે છે? અરે, તે તારી આ મગજની વિકૃતિમાં તારી ભાભીને પણ બાકાત નથી રાખી. અરે ભાભી તો માં સમાન કહેવાય, એની સાથે કેવી રીતે રહેવું, શું વર્તન કરવું, શું નહીં, તને જરાય ભાન નહોતી પડતી. હા દેવાંગ સાંભળ, આની આ વાત સાંભળતા આનો ચહેરો જે સામે આવ્યો છે ને એની ઉપરથી એક વાત સાબિત થાય છે કે આ વ્યક્તિને આપણા ઘરમાં તો શું પણ ખુલ્લો રાખવો પણ હાનિકારક સાબિત થાય છે. સાચી વાત છે તમારી. અને ખબર પડતી હોત ને તો આવી વાત જ ના કરત. માનસિક રોગી છે, માનસિક રોગી. અને ખરેખર તો હવે ગાંડા છે આ. તો પછી એક કામ કરો ને મોટા ભાઈ, તમારી આ સાડી સાથે મારા લગ્ન કરાવી દો. હા હરામખોર, હાથ આટલું કર્યું એમ છતાંય હજી એવું કહે છે કે મારી સાલી સાથે તારા લગ્ન કરાવું. મમ્મી હવે હજી કહું છો, હજી આને સમજાવતો હોય તો સમજાવી દેજો, નકર. એક મિનિટ, આનો એક જ રસ્તો છે. પ્રોપર આની ટ્રીટમેન્ટ કરાવો કોઈ સાયકાટ્રિસ્ટ પાસે, જેથી કરીને આજે એની શાન ભૂલી ગયો છે ને એનું ભાન આવી જાય એને. કારણ કે દુનિયાની કોઈ માં એવું નહીં ઈચ્છે કે એનો દીકરો બીજી છોકરી સાથે આવું કોઈ ગેરવર્તન કરે. અને હા, અમને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવાની ભૂલ તો ક્યારેય ના કરતા. જેમ ઘરમાં રહીને ઘરના લોકોનો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે, ભાભીનો, ભાભીની બેનનો. એમ બહાર ઘણી બધી છોકરીઓ છે, ગાંડા બનીને એમનો પણ ફાયદો ઉઠાવી શકે એમ છે. બાંધીને રાખજો ઢોરની જેમ. તમારા લોકો કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મેં આનું નવું ઘર શોધી લીધું છે અને એ છે પોલીસ સ્ટેશન. પોલીસ ખૂબ સારી રીતે આવા માનસિક વિકૃત લોક હોય ને એની સારી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરે છે અને ખૂબ સારી રીતે એને સુધારે છે. એટલે હવે તમારા લોકોએ કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આનું સાચું ઘર એમના સાચી જગ્યાએ મોકલવા માટે મેં પોલીસને બોલાવી લીધી છે. એટલે તમે મને પોલીસ સ્ટેશને મોકલશો? બેટા મોકલવો પડશે. અત્યારમાં જ મૂકવા જઈ રહ્યા છે. હા મમ્મી ચાલ આજ પોલીસ સ્ટેશને મૂકવા જવાની વાત કરે છે. હા હા બેટા, હા તને સાજો તો કરવો પડશે ને, તારું માઇન્ડ સીધું તો કરવું પડશે ને. આજે તો ઘર છે, કાલે બહાર. અને મને આવો દીકરો નથી જોઈતો. અરે ભૂલ થઈ ગઈ ને, હું નહીં કરું આવું બધું. હા, ભૂલ થઈ ગઈ. હા ભૂલ સુધારવા માટે જ મોકલીએ છીએ. હા પણ દેવાંગ પ્લીઝ હવે આ નરાધમ એક પણ મિનિટ આ ઘરમાં ન જોઈએ. બા, હું હવે
નહીં કરું ને પણ આવું બધું મૂકો. દામિની બેટા, અમને નહોતી ખબર. નેહા, જો અમને ખબર હોત ને તો આવું કંઈ ના થવા દત. માફ કરજે હા બેટા. બેટા અમારા નરાધમ દીકરાના બદલ અમે લોકો તારી માફી માંગીએ છીએ. ઇટ્સ ઓકે, તમે લોકો માફી ના માંગો. આમાં તમારો કોઈ વાંક નથી. જે થવાનું હતું એ થઈ ગયું, અને એમાં તમને વાંક આપીને અમે શું કરીએ મમ્મી?